ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाबी ਸਾਹਿਤਕ जगत की एक जानी पछाणी शख्सियत नाल मुलाकात करांगे। ये महान शख्सियत है ज्ञानी सोहन सिंह सीतल। ज्ञानी सोहन सिंह सीतल कोई पिछले 55 वरियां तो पंजाबी साहित्य विच निरंतर साधना करते रहे हैं अते आप नूं युग बदल गया नावल दे उत्ते साहित्य अकैडमी अवार्ड भी मिलिया है। सो असी सीतल साहब नूं अज दे प्रोग्राम विच जी आया कहते हैं। सीतल साहब जी जी आया, धन्यवाद। मैं सब तो प्रथम प्रश्न तुहाडे कोलों ये पूछना चाहना जी कि तुसी कोई पिछले 55 वरियां विच जी निरंतर तौर पर पंजाबी साहित्य की सिरजना की है जी, और ये बहुत वड्डा समय और बहुत वड्डे आकार विच तुसी साधना की है। ये पिछे जरूर कोई महान संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगी, वो कुछ कारण होंगे। तो असी जानना चाहते हैं, तो सानू दसो कि ये तुसी एडी वड्डी कालना किवें कर लिया। बेनती है, दो कारणा करके आदमी कम करता है। एक हुंदी है लोड़, एक हुंदी है लगन। लोड़ नालों मेरे अंदर लिखण दी लगन ज्यादा है, जिस वास्ते लिखदा चला आया। लगभग 11 साल की उम्र विच मैं पहले शेर कुछ लिखे और 15 साल की उम्र विच पहलो पहल अखबार विच मेरी नज़म छपी। 28 तो बाद लगातार 6 साल कवितावां और कहानियां अखबार में छपदियां रही। उस तो बाद मैं टाडी बन के अपना निशाना जरा बदल लिया। वारां लिखियां, हिस्ट्री लिखी, कहानियां लिखियां, गीत लिखे, नावल लिखे। किताबां की गिनती के लिहाज नाल 70 तो कुछ उपर हैं इस वेले, मगर जो उन्होंने सारियां दे सफ़े गिने जान तो हुण तक 12,000 सफ़े तो ऊपर मेरा छप चुका है। अजकल मेरा सारा जिंदगी का आखिरी निशाना जो है सिख इतिहास की रिसर्च है। इसे मेरी पहली पुस्तक सिख इतिहास के सोमे आ रही है। अगर जो वाहिगुरू नूं पावे वो चलता रहेगा। इस दे नाल इस दे पिछे काम कर रही कोई खास प्रेरणा सी, तुसी एडा वड्डा काम करते रहे हो? इस सवाल का सही जवाब शायद कोई भी ना दे सके। जब मैं बहुत छोटा सी तो मेरे मन में एक विचार आया करते सन कि आदमी मौत नाल भुल नहीं जाना चाहिए। कुछ उन्होंने जिहा करना चाहिए है कि मरण के बाद भी लोगों के नाम दिलों में जिंदा रहे। कल पहलो पहल में तुलसीदास की शकुंतला नाटक का अनुवाद पढ़िया, दूसरा अनुवाद पढ़िया, तो उसलिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि वो आदमी मर चुका है। खोजकार 300 साल में उसका होना प्रकट करते हैं। विक्रमजीत नहीं रहा, उसकी बोली मर गई है, संस्कृत जिस ने लिखे है, मगर वो अजे जिंदा है। तो लिखत है जो आदमी ने सब तो ज्यादा लंबी उम्र दे सकती है। इस वास्ते सहज सहज ये मेरी लगन बन गई। थोड़ा मतलब ये साहित्य लिखण नाल साहित्यकार अमर हो जाता है। अमर हो जाता है वो, पर वो मरदा सिर्फ इस करके नहीं कि वो अगर अमर रचना रच के पेश कर जाए थोड़ा समुचे साहित्य के सर्वेखण तो पता लगता है जी कि नावल दे विच जिहड़ी तुहाडी प्रतिभा जी वो वधेरे उभर के आई है जी। और नावल तो ही शायद तुहानूं जिहड़ी हिंदुस्तान की साहित्य अकैडमी जिहड़ा सब तो सर्वोत्तम इनाम है वो मिले। ये बारे कुछ जानना पाओ। इस तरह मैं पहले कहा कि पहले मैं कहानी लिखना शुरू की थी, फिर इतिहास। पहले मैं नाटक लिखना शुरू किया, मगर क्योंकि मैं आप पब्लिशर बन गया इस वास्ते नावल ज्यादा विकता सी, मैं नावल नूं अपनाया। दूसरा कारण है कि जिन्नी खुल के असीं अपने दिल की गल नावल च कह सकते हैं, होर किसी भी रूप विच नहीं। कहानी छोटी है, कविता छोटी है, नावल का खेतर वसी है। जो कुछ भी कहना चाहते हर पक्ष तो कहना चाहते हैं। इस वास्ते मैं नावल नूं अपनाया और पहला नावल मेरा 47 भी छपया मुल दा मास। पहले 4 नावल क्योंकि मैं पब्लिशर आप सां ये सोच के लिखे कि इन्हां दा आकार वड्डा नहीं होना चाहिए ताकि लोग छेती खरीद सकन। मेरे जिसले 4 नावल लोगों च आ गए, 5वां नावल जंग जां अमन मैं सोच के लिखिया कि कोई पाबंदी नहीं, ना उसनूं गिण मिच के वधाया ना उसने छोटा किया है। वो लगभग 350 सफ़े का नावल ब्रीक टाइप च आया जो लोगों ने बहुत पसंद किया।
मेरे 3 नावल जंग जा अमन, तूतां वाला खूह और जुग बदल गया, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता कि मैं उन्होंने मास्टरपीस किसनों कहा। मेरी राय है कि आलोचक भी कभी फैसला नहीं कर सकेगा इन्होंने तिना चो कि मास्टरपीस किसनों कहे। जुग बदल गया तो साहित्य अकादमी का एवार्ड मिलिया, मगर आलोचक अजे भी इन्होंने 3 नावलों बराबर का थां दे रहे। थोड़े जुग बदल गया दी बेसिक समस्या की है? मैं पेंडू जीवन बाबत वधेरे जानता हाँ। बेशक 47 तो बाद मैं शहर च वस गया, मगर शहरी जीवन में पिजिया नहीं। पिंड का जंपल, पिंडा के लोगों नाल वाह, पिंडा दी कमजोरियां और समस्यावां तो मैं अच्छी तरह जानू हाँ। इस बात यह खेत्र पेंडू है कि वड्डा जिमीदार छोटे जिमीदार नूं किवें तबाह करता है। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨਾਲ और अपने ਵਹੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ कुछ उलझना पै गई ने जिहड़ियां कदे भी सुलझाइयां नहीं जा सकदियां। आलोचक कहते हैं कि जंग या अमन की आखिर समस्या सुलझाई नहीं, पर मेरी राय है कि उस समस्या का पंजाबी सभ्यता में कोई हल नहीं है। विचार जिहड़ी जंग और अमन और जंग की समस्या है वो ज्यादा आर्थिक है, तुहाडा भाव? ज्यादा आर्थिक है। लड़ाइयां कराउंदे हन वो भी उन्हां दा असली कारण भी आर्थिक हुंदा है। एक जगह मैं ईचोगिल नहर विच लिखिया है कि महंगाई वधाउण वास्ते लड़ाइयां पैदा कीतियां जांदियां ने, भाव अपना माल वेचण वास्ते, और लड़ाइयां महंगाई पैदा करदियां। तो नॉवल तो इलावा तुसीं कहानियां भी लिखियां? हाँ, कहानियां लिखियां। पहले दौर मेरा 28 तो 34 तक सी जब मैं कहानियां लिखियां। उदों छोटी कहानी का रूप बिल्कुल वखरा सी। अगे की किसी हुण रही कहानी कहते ये रूप नहीं सी तारिया। उस तो बाद मैं इतिहास में टाडी बन के इतिहास लिखण विच पै गया और ये पक्ष जिहड़ा सी पिछे रह गया। बाद में आण के कुछ कहानियां लिखियां जिसमें कदरां बदल गईयां जां अजे दीवा बढ़ रहा सी, जिहड़ियां कहानियां हिंदी विच भी छपियां अनुवाद होके और काफ़ी प्रसिद्ध होईयां। मगर जो कुछ मैं कहना चाहता मैं कहानी विच कह नहीं सकता, इस वास्ते मैं कहानी छड़ दी और ज्यादा नावल नूं अपनाया। 1930 के लगभग एक खास पंजाबी साहित्य विच अजिहा समा सी जदों कि मार्क्सिज्म, फ्राइड जिन्हें सैक्स तो प्रेरित होकर कहानियां या साहित्य रचना शुरू हुई है, या होर कई अजिहियां लहरां जिन्हां ने अचेत तौर पर साडे सारे भारतीय लेखकां नूं और खास तौर पर पंजाबी लेखकां नूं प्रभावित किया। कि तुसी भी किसी अजिही लहर तो प्रभावित रहे हो? नहीं, पहली गल कि 1930 तो नहीं, ये जरा पिछों आन के शुरू होया है। मगर मेरिया जन्म तो रुचियां धार्मिक ज्यादा हैं, इस वास्ते मैं मार्क्स भी पढ़िया है और कुछ चीज़ां भी पढ़िया, मगर मेरा रोमांस से ये मेरी जिंदगी का निशाना नहीं रहा और इस वास्ते इस बात में बहुत थोड़ा लिखा। पर इसकी जिहड़ी सार्थकता है उसदे बारे तो इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं कई बार सोचा करता जेड़ा लेखक अपने घर विच गृहस्थ विच संतुष्ट नहीं, वो घाट पूरी करने वास्ते ज्यादा रोमांटिक पढ़ता, ज्यादा रोमांटिक लिखता है। असल में लेखक फोटोग्राफर नहीं है, मुसव्वर है। तो फोटोग्राफ दे विच तो जो कुछ कैमरे सामने आया हूबहू लिखाएगा, चंगा है माड़ा है सब कुछ दिखाएगा। मगर मुसव्वर है सुकियां हुई टाणियां नूं कट देंदा है, जिथे हरे पत्ते और फुल उन्हें ज्यादा रोशन करता है, कलात्मक ज्यादा होंदा है। सो मेरे निश्चय मुताबिक लेखक कलात्मक भी होना चाहिए और प्रचारक भी होना चाहिए। उसका निशाना केवल लोगों नूं
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਦਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਔਰ ਨੰਗਾ ਲਿਖਣਗੇ, ਨੰਗਾ ਪੜਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਮਗਰ ਵੀਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਭਰਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਕਹੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮੂਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੂਰਨ ਇਹ ਗਾਵਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੰਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੰਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਣਾ ਸੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਟਿਊਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਚੋਣਵੀਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 44 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਔਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਐਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਗਿਣਮਿਤ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਣ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਯਤਨ ਸੀ? ਚੇਤਨ ਯਤਨ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਜੀਵਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਮਤਲਬ ਵੈਕੈਬੂਲਰੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰਬਾਰੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਰਦੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? ਕਿੱਸਾ
ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਵਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਪੰਗਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਬਦਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਮਲਾਇਆ 60 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਬ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊ ਲਿਟਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ 3 ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਅਵਾਰਡ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ 74 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੰਤਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।